तुम भिडियो कौन पेली जे कौन द्वादश श्रेणी जोटा उपयोगी कौन पेली अर्थशास्त्र जोटा इकोनॉमिक्स रे कौन पेली जे परिव्यय कौन पेली परिव्यय विषय आम पढ़ा तापर कौन पढ़ा पेली आय विषय पढ़ा पेली मु जगाणर गोटे लंग क्वेश्चन मैं आगुरी पढ़ाई देती तुम जा प्लेलिस्ट की जाओ विभूषार गजपति मार प्लेलिस्ट को जाओ सेठू इकोनॉमिक्स रो जगाण लंग क्वेश्चन मैं पढ़ाई देती तुम मैंने जा देखी दियो किंतु यही भिडियो आम कौन करवा परिव्यय विषय आम पढ़ा जहाँ इंग्लीश रे कौन कह कॉस्ट तापर आउ एक भिडियो आम कौन पढ़ा आय विषय पढ़ा जोटा 2 मार्क्स 3 मार्क्स में हेल्प हम देख पेली कौन दे आम देखा चलो प्रथम कौन दे परिव्यय परिव्यय कौन आम जानिबा परिव्यय द्रव्य सामग्रिक उत्पादन पाई द्रव्य सामग्रिक उत्पादन पाई उद्योक्ता जो व्यय बहन करिथांती कौन कहुए पेली परिव्यय कहुए कौन कही जे द्रव्य सामग्रिक उत्पादन पाई माने पेली देख उत्पादन पाई आमे कौन पे आमे खर्च करिबा व्यय कौन पे करिबा व्यय माने कौन खर्च करिबा हेले कौन पे खर्च करिबा पेली उत्पादन पाई कौन पे उत्पादन पाई किए खर्च करिबो उद्योक्ता उत्पादन पाई उद्योक्ता जो व्यय बहन करिथांती ताको कौन कहुए परिव्यय कौन कहुए परिव्यय मन रखिए पेली हेले कौन ये परिव्यय कहले कौन उद्योक्ता उत्पादन पाई जो व्यय बहन करिथांती कौन कहुए परिव्यय बोली कहुए उत्पादनकारी उत्पादन साधन पाई जे उत्पादन करिवो से कौन करिवो उत्पादन साधन पाई कौन करिवो व्यय करिवो माने खर्च करिवो हेले व्यय करिवो कौन कौन जता भूमि श्रम पूंजी पाई कौन करिवो पावना दे क्रय करिथांती का पाई खर्च करिवो भूमि श्रम पूंजी पाई से कौन करिवो पावना दे कौन करिथांती क्रय करिथांती काहाको उत्पादन रो साधन गुडी को देख पेली उत्पादन पे उद्योक्ता जो व्यय बहन करती कौन कहुए परिव्यय हेले उत्पादनकारी पेली आम उत्पादन को उत्पादन करने आम कौन दरकार भूमि श्रम पूंजी संगठन निहाती आवश्यक ना किंतु उत्पादनकारी जो भूमि एवं श्रम पूंजी संगठन पाई जो कौन करिवो खर्च करिवो सेति कौन करिवो सी पावना देकी से कौन करिवो एगुड़ाक क्रय करिवो का पाई साधन पाई तापर आसला कौन जे हिस्साभुक्त परिव्यय को परिव्यय हिस्साभुक्त परिव्यय जाको कौन कहुए एकाउंटिंग कॉस्ट बोली कहुए कौन कहुए एकाउंटिंग कॉस्ट उत्पादन प्रक्रिया रे उद्योक्ता जो व्यय बदल रे बाजार उत्पादन साधन गुड़िक क्रय करिथांती ताको हिस्साभुक्त परिव्यय कहुए कौन कहली उत्पादन प्रक्रिया रे किए उद्योक्ता उद्योक्ता कौन करिवो जो व्यय बदल रे कौन करिवो व्यय बदल रे माने खर्च करिवो व्यय करिवो ना व्यय कला परे तार बदल रे बाजार रो कौन करि पेले उत्पादन रो साधन गुडी को कौन करथांती क्रय करथांती ताको कौन कह हिस्साभुक्त परिव्यय कुआ जाए माने हिसाब रहिबार अछि आमे कौन करिबा खर्च करिबा जदि आमे व्यय करिबा बने ता बदल रे आमे कोटे कौन गोटे क्रय करिबार अछि ना नै हेले एठी कौन करा जाए पेली उत्पादन रो साधन गुडी को किए क्रय करिवो उद्योक्ता किए उद्योक्ता कौन करिवो क्रय करिवो हेले सेति में से कौन करिवो खर्च करिवो किए उद्योक्ता उद्योक्ता कौन करिवो जो खर्च करिथांती सॉरी उद्योक्ता कौन करिवे हाँ सॉरी ठीक अच्छे पेली उद्योक्ता कौन करिवो खर्च करिवो का बदल रे व्यय बदल रे से कौन करिवो बाजार रो साधन गुडी को कौन करे क्रय करिवो ताको कौन कहुए हिस्साभुक्त परिव्यय बोली कहुआ जाए यार अन्य नाम कौन पेली दृश्यमान परिव्यय पेली एटा पचार दे पारे एमती गुडा पचार दे पारे हिस्साभुक्त परिव्यय रो अन्य नाम कौन तुम कौन लिखिबो दृश्यमान परिव्यय को परिव्यय पेली दृश्यमान परिव्यय मन रखिबो हैला तापरे नियोजित श्रमिक मानक प्रदान करा जाउथिबा मजूरी कंचा माल पई दिया जाउथिबा कौन पाउना भूमि पई प्रदान करा जाउथिबा अधिशेष इत्यादि यार उदाहरण देख पेली केते सुंदर देइछि आमे कौन करिबा
ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମଜୁରୀ, ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବା? ଯେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ମଜୁରୀ। ଯଦି ଶ୍ରମ ପାଇଁ ଯଦି ମଜୁରୀ ଦିଆଗଲା ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ହିସାବ ରହିଲା। କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପାଉଣା ଦେବା ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା? ହିସାବ ରହିଲା। ଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କ'ଣ? ଅଧିଶେଷ। ଯାହା ବି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା କେଉଁଥିପାଇଁ? ଭୂମି ପାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ହିସାବ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ହିସାବଭୁକ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବ୍ୟୟ, ଇକୋନୋମିକ୍ କଷ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲି? ଇକୋନୋମିକ୍ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଲୋକାୟତ ପରିବ୍ୟୟ ସମଷ୍ଟିରେ ଗଠିତ। ଦେଖ ପିଲି, ଯେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଲୋକାୟତ ପରିବ୍ୟୟର ସମଷ୍ଟିରେ ଗଠିତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବ୍ୟୟ। ମନେ ରଖିବ ପିଲି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଲୋକାୟତ ପରିବ୍ୟୟର ସମଷ୍ଟିରେ ଗଠିତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ଅଧିକାର ସ୍ୱନିୟୋଜିତ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଆରୋପିତ ପରିବ୍ୟୟକୁ ଲୋକାୟତ ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲି, ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକାୟତ ପରିବ୍ୟୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲି, ମାନେ ତମାନେ ବୁଝିବ କହିକି। କ'ଣ? ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ଅଧିକାର ସ୍ୱନିୟୋଜିତ, ମାନେ ଲୋକାୟତ ପରିବ୍ୟୟ କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବ? ନିଜର ଅଧିକାର ଥିବ ଏବଂ କ'ଣ? ସ୍ୱନିୟୋଜିତ, ମାନେ ନିଜର ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରୁଥିବା କ'ଣ? ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଆରୋପିତ ପରିବ୍ୟୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ପିଲେ? ଆରୋପିତ ପରିବ୍ୟୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲୋକାୟତ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋଟ ଆୟରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବ୍ୟୟ ବିୟୋଗ କରି ନିଟ୍ ଲାଭ ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମୋଟ ଆୟରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବ୍ୟୟ, ଯାହା ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆୟ ଥିବ, ମୋଟ ଆୟ ଥିବ। ହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବ୍ୟୟ ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ବିୟୋଗ କରାଯିବ। କେଉଁଠୁ? ଆୟରୁ। କଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ପିଲି? ନିଟ୍ ଲାଭ ମିଳିବ। ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ କହିଲେ? ନିଟ୍ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଲାଭଟା? କେତେବେଳେ ଜାଣିବା? ଆମେ ଯେତିକି ଆୟ ହେଇଛି, ଆମର କେତେ ହେଇଛି? ଯେତିକି ଆୟ ହେଇଛି ତାଠାରୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ମାଇନସ୍ କରାଯିବ। ବିୟୋଗ କରିକି ତାର କ'ଣ ବାହାର କରାଯିବ? ନିଟ୍ ଲାଭ ବାହାର କରାଯିବ। ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ନିଜର ପରିଚାଳନାଗତ କ୍ଷମତା, ନିଜର ନିୟୋଜିତ ପୁଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି, ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ନିଜର ପରିଚାଳନାଗତ କ୍ଷମତା, ନିଜର ନିୟୋଜିତ ପୁଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବ୍ୟୟ। କେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ? ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବ୍ୟୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଦେଖ, ଯେ ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ। କେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ ପିଲି? ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି ତାହାର ମୁଦ୍ରାଗତ ପରିପ୍ରକାଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ୍ରୟ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? କ୍ରୟ କରିବା। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ, ଅର୍ଥ ହିସାବରେ ଲେଖାଯିବ ନା ନାହିଁ? ଏତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେତିକି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ବୋଲି ସେଟା ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ନା ନାହିଁ? ହେବ ନା ନାହିଁ ରେ ପିଲେ? ସିଓର ହେବ। ଆମେ 10 କୋଟି କି 20 କୋଟି କି ଲକ୍ଷେ କି ନହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ କି ଏମିତି ମୁଦ୍ରା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଯେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, ସେଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୁଦ୍ରାଗତ ପରିପ୍ରକାଶ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବେତନ, କଞ୍ଚାମାଲ, ଶକ୍ତି, ଜାଳେଣୀ ଇତ୍ୟାଦିର ପାଉଣା ଏହାର ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ, ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ମଜୁରୀ। ହେଲେ ମଜୁରୀ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ?
केते अर्थ से माने पाउचंती से अर्थ केते टंका पाउचंती सेटा कोन हेगला जे मुद्रागत भाव में कोन हेगला परिप्रकाश हैला ताको कोन कुआ जे पले जे मौद्रिक परिव्यय बोली कुआ जाए। आ कर्मचारी मानकर वेतन कंचामाल शक्ति और जाळेनी इत्यादि पाउनार उदाहरण हो पारे मन रखिए पली ये थिला कोन पली मौद्रिक परिव्यय को परिव्यय मौद्रिक तापर देखिबा कोन वास्तव परिव्यय को परिव्यय पली वास्तव परिव्यय देखो रियल कॉस्ट उत्पादन रे नियोजित समस्त उत्पादन साधन गुड़िकर त्याग जंत्रणा असुविधार समष्टि को कौन कहुए पली वास्तव परिव्यय कहुए माने रियल कॉस्ट वास्तव में कौन देखा जाउछि माने वास्तव में आम कौन देखा जाउछि पली आमे जदि उत्पादन करबा को चाहूचे आम कौन दरकार साधन गुड़िकर पे कौन दरकार आमे त्याग करिया पड़िबो ना से वास्तव में देखा जाउछि ना त्यागटा निहाती दरकार ना दरकार जंत्रणा भी पाइबा दरकार ना वास्तव में देखा जीवन ना सियोर देखा जीव आउ कौन असुविधा मते देखा जीवन ना हेले तार समष्टि को कौन कह जाए बोली वास्तव परिव्यय बोली कह जाए। उदाहरण कौन श्रमिक कार्य संपादन कला बली जो परिश्रम व कष्ट स्वीकार करी ता ही वास्तव परिव्यय जदि जन श्रमिक कार्य करुच्ची कार्य कला बली ताको कष्ट लगुच ना नहीं कष्ट लगुच ना नहीं से जंत्रणा भोग करुच्ची ना नहीं परिश्रम करुच्ची से जंत्रणा भोग कला परे जहाँ भी देखा जाए ताको कौन कह वास्तव परिव्यय माने जंत्रणा बा कष्ट को से कौन कर स्वीकार करिवो किए श्रमिक ये थिला कौन पली वास्तव परिव्यय वास्तव में कौन देखा जाउछि आमे त्याग करिया पड़िबो ना नहीं जदि मो श्रमिक मु कौन करिवि त्याग भी करिवि मते कष्ट भी लागिबो मते असुविधा भी हेबो तार समष्टि को कौन कह वास्तव परिव्यय कौथि पई उत्पादन रे नियोजित समस्त उत्पादन साधन गुड़िकर पई तापर देखिबा नेक्स्ट स्थिर परिव्यय को परिव्यय स्थिर परिव्यय जेमिति आमे स्थिर साधन पढ़िथिले एटे कौन पढ़िबा स्थिर परिव्यय केमिति स्थिर फिक्स्ड कॉस्ट बोली कह फिक्स्ड कॉस्ट उद्योक्ता स्वल्प काल रे स्थिर साधन गुड़िक उत्पादन कार्य नियोजित करने पई जो व्यय वहन करती ताहाको स्थिर परिव्यय कह जाए। कौन कहली उद्योक्ता कौ काल रे स्वल्प काल रे स्थिर साधन गुड़िक उत्पादन कार्य नियोजित करने जो स्थिर साधन गुड़िक थिबो स्थिर साधन गुड़िक बोले कौन कौन पली जंत्रपाति कारखाना गृह पई खर्च स्थायी कर्मचारी मानक दरमा एगुड़ा कौन है स्थिर परिव्यय को परिव्यय कहीं ना एटा गोटे जगार ही रन्य जगह को से जापर ना मुवमेंट कर केवल गोटे जगह स्थिर हो से जगार कौन हो पली जे खर्च करा माने व्यय करा से व्यय वहन करने को कौन कह जाए स्थिर परिव्यय बोली कह जाए। देख कही उद्योक्ता स्वल्प काल रे स्थिर साधन गुड़िक उत्पादन कार्य नियोजित करने जो व्यय वहन करती ताको कौन कह जाए स्थिर परिव्यय कह जाए। यहाको अन्य नाम रे कौन कह जाए पली अतिरिक्त परिव्यय मन रखिया पले स्थिर परिव्ययर अन्य नाम कौन अतिरिक्त परिव्यय बोली कह जाए। उदाहरण कौन कौन अच्छे देखा जंत्रपाति कारखाना गृह पई खर्च स्थायी कर्मचारी मानक दरमा स्थायी कर्मचारी माने परमानेंट हिसाब से जे काम करुथिबो ताको दरमा दिया जीवन ना सेटा गोटे साधन हो गला। आ कौन बैंक उपरे सुध इत्यादि यार उदाहरण स्थिर परिव्यय उत्पाद शून्य हेले मध्य स्थिर परिव्यय उत्पादन शून्य हेले मध्य अपरिवर्तित रही है किसी भी परिवर्तन देखा जीवन तार देख स्थिर परिव्यय माने कौन स्थिर होती एठार जदि स्थिर परिव्यय जदि कौन हो उत्पादन शून्य हेले मध्य माने उत्पाद जदि कौन हो शून्य हेले मध्य कौन हम अपरिवर्तित रही थाए जमीती रहा कथा सेमती आगे हम किसी परिवर्तन हेब ना तेणु तो कहुच्छे कौन स्थिर परिव्यय फिक्स्ड फैक्टर बोले कह फिक्स्ड कॉस्ट बोले कह जाए। आसला कौन नेक्स्ट आसला परिवर्ती परिव्यय को परिव्यय पली परिवर्ती परिव्यय मन रखिए पली जो परिव्यय उत्पन्न परिमाण सह प्रत्यक्ष भाव परिवर्तन होता है
ଯେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ପରିମାଣ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଉତ୍ପନ୍ନ ପରିମାଣ, ଉତ୍ପନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ ବୋଲି, ଯେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଥିବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ, କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଉଣା ଦିଆଯିବ, ହେଲେ ସେଇଟା ସମାନ ନଥିବ, କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ କେତେବେଳେ କମିବ ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ଉତ୍ପନ୍ନ ପରିମାଣ, ଉତ୍ପନ୍ନ ପରିମାଣ କ'ଣ? ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ପରିମାଣଟା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଧାନ ପରିବ୍ୟୟ। ଯେମିତି କ'ଣ ବାସ୍ତବ ପରିବ୍ୟୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅତିରିକ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ଥିଲା। ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଧାନ ପରିବ୍ୟୟ। କେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ? ପ୍ରଧାନ ପରିବ୍ୟୟ। ଉଭୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ଦୀର୍ଘ କାଳରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ କାଳରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ? ଉଭୟ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କାଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ ବୋଲି? ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଜୁରୀ, କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ପାଉଣା, ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି, ଇନ୍ଧନ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ମାନେ ଇନ୍ଧନ ବାବଦରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? କେତେବେଳେ କମୁଛି କେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି, ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ। ଏହା ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଯେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ତଳେ, ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ପାଦ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବ, ମାନେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ହିଁ ହେବ। ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପରିବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ। କ'ଣ? ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ, ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ। ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି, ଯଦି ଆସିଲା ତମାନେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିବ। ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ କହିଲେ କ'ଣ? ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲି, ମାନେ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିବ ନା ନାହିଁ, ତାର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ, ମୋଟ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ, ମୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ ଯୋଗ ଫଳରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ମୋଟ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ, ମୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟର ଯୋଗ ଫଳରେ, ମାନେ ମିଶାଯିବ କାହାକୁ କାହାକୁ? ମୋଟ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟକୁ ଆଉ ମୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ? ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ ଆକଳନ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି? ଯେ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ବା ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ। କେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ? ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ। ଦେଖ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲି, ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟକୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲି? ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟକୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା, ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟକୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କେମିତି? ଦେଖ ପିଲି, ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଯେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଅଛି? 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି? 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପ୍ରତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଉଦାହରଣ, ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? 10 ଏକକ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କେତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? 100 ଟଙ୍କା। କେତେ ଏକକ? 10 ଏକକ। ହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପ୍ରତି ପରିବ୍ୟୟ କେତେ ହେବ? ହେଲେ 10 ଏକକ ମାନେ କ'ଣ? 10 ଏକକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବ୍ୟୟ କେତେ ହେଇଛି? ଯେ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। 10 ଏକକ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ, ତାର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କେତେ ହେଇଛି? 100 ହେଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖିବା। ହେଲେ 100କୁ ଏବଂ 10କୁ
ଭାଗ କଲା ପରେ 100କୁ ଏବଂ 10 ଭାଗ କଲା ପରେ ଯାହା ଆସିଲା ଏକକ ପ୍ରତି କେତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା? ଏକକ ପ୍ରତି 10 ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଲା? 10 ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ନା କ'ଣ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ। କେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି? ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ। ଯେ କ'ଣ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲି? ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ। ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ବୋଲି ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ଏକକ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ, ମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ, ମାନେ ଅଧିକ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲି? ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି, କ'ଣ କହିଲି? ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି କ'ଣ କରାଯିବ? ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଦେଇଛି ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ଡାଲ୍ଟା ସି ବାଇ ଡାଲ୍ଟା କ୍ୟୁ। ଏଇଟା ସୂତ୍ର ପେଲି ମନେ ରଖିବ। ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ଆଉ ଯଦି ପଚାରିଦେଲା ଏ ସୂତ୍ର ପକେଇ କାମ କରିବ।